آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم آزادی ڈیجیٹل نیوز کے فورم سے مختلف اوقات پروگرام کرتے آئے ہیں، تو اب آج کے بعد جو ہے ہم ہفتہ وار گپ شپ کے نام سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے میں میرے ساتھ ہوں گے میرے دوست سینئر تجزیہ کار رشید بلوچ، جو اس پروگرام کے دوران ہمارے سوالات پر تجزیے اور تبصرے کریں گے، جس کا بیس بلوچستان کی سیاست، سماجی اور معاشرتی حالات ہوں گے۔ یہ ہمارا بیس ہوگا، اور جو بڑے ایشوز ہوں گے، ملکی یا بین الاقوامی معاملات ہوں گے، اس پر بھی ہم اس فورم کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف جس طرح گزشتہ ماہ آپ نے دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کا باز گشت چل رہی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے اور بہت ہی جلد وزیر اعلیٰ بلوچستان کو رخصت کر دیا جائے گا۔ باپ پارٹی اندرونی طور پر بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، سینئر ارکان تک بھی ناراض ہو چکے ہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا۔ لیکن اب جو میرے پاس خبر ہے آج کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ناراض اراکین کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، اور اس ظاہر سی بات ہے جو معاملات طے پاتے ہیں تو اس کے اندر شرائط رکھے جاتے ہیں۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ 2 وزارتیں ناراض اراکین جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوگا ان کو دیے جائیں گے، جس میں محکمہ صحت اور محکمہ اطلاعات شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ بھی طے پا گیا ہے کہ باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو معاملات ہوں گے اور جو ناراضگیاں ہوں گی اس پر صرف سینئر ارکان ہی بات کریں گے، میڈیا کے سامنے آئیں گے، بجائے کہ جو جونیئر ہیں یا اور غیر منتخب نمائندگان ہیں وہ اس معاملے پر بات نہیں کریں گے، نہ ہی وہ اپنے اتحادیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو بھی پولیٹیکل معاملات ہوں گے اس پر صرف سینئر ارکان ہی بات کریں گے۔ تو ہم اسی پر اپنا جو ہے موضوع کو ابھی آگے بڑھائیں گے۔ ہم رشید بلوچ سے پہلے یہ سوال رکھیں۔ عبدالرشید بلوچ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ گپ شپ کا تو آغاز اب ہو چکے آج سے، جو پیر سے جمعرات تک یہ پروگرام ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ماہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوئی، گو کہ ناراضگیاں بھی سامنے آئیں، فرنٹ پر قدوس بزنجو نظر آئے، صالح بھوتانی نے بھی بیان دیا جس سے قلمدان لیا گیا وزیر بلدیات کا۔ تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ آیا واقعی سنجیدگی کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تیاری ہو رہی تھی یا محض شوشہ تھا؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے جام کمال آیا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ جام کمال کے کوئی 6 مہینے کے بعد میر قدوس بزنجو نے کہا تھا کہ اکثریت میرے پاس ہے تو میں جام کمال کے خلاف تحریک اعتماد لا سکتا ہوں۔ وہ تحریک اعتماد چند دن اس کی بازگشت چلتی رہی، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سال پورا ہوا، اس کے بعد پھر وہی ایپیسوڈ جو دوبارہ چل گیا۔ ابھی یہ میرے خیال میں چوتھی بار ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جام کمال پہلے جس پوزیشن میں تھا آج بھی اسی پوزیشن پہ رہے۔ قدوس بزنجو کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جب اس نے پریس کانفرنس کی پچھلی بار تو اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، سرفراز ڈومکی۔ تو آپ نے دیکھا سرفراز ڈومکی کو وزارت سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے بعد کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اس کے بعد اب کی جو بات ہے، ابھی جو اختلافات کی بات ہو رہی ہے، اس میں صدر صالح بھوتانی بہت کھل کے سامنے آئے، تو اس نے بھی وزارت سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کے بعد ابھی 1 مہینہ ہونے کو کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پھر ہم نے دیکھا پی ٹی آئی ناراض ہے، پی ٹی آئی نے کئی جگہ کہا کہ جی بلوچستان کا جی ہمارے ساتھ اس طرح کا مطلب وزیر اعلیٰ ہمیں وہ رسپانس نہیں دے رہا جس طرح ایز ایک اتحادی کو دینا چاہیے۔ لیکن مجبوری یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی کا جو باپ پارٹی ہے وہ مرکز میں پی ٹی آئی کا الائی ہے۔ جب تک کوئی فیصلہ مرکز سے نہ ہو، پی ٹی آئی بلوچستان جام حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ اسد عمر کو بطور ثالث دونوں پارٹیوں نے ریکویسٹ کی، تو اسد عمر نے وزیر اعظم نے ذمہ داری دی کہ دونوں کے درمیان اس کو جو ایک یہ معاملات ذمہ داری دی گئی تھی۔
तो असद उमर से पीटीआई बलूचिस्तान के लोग जाके मिले तो उन्होंने कहा कि जी देखें, हमारी मजबूरी है कि मरकज़ में हमारे साथ है, अगर बलूचिस्तान में आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो जो बीएपी है वो मरकज़ में हमारे ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज़ाहिर है मरकज़ी हुकूमत की जो कुर्बानी है वो सूबाई हुकूमत के ज़रिए तो नहीं दी जा सकती, इसीलिए वो एक शोशा था, चल गया वो। मेरे ख्याल में बजट जैसे देखिए अब तक जो आप बात कर रहे थे कि आपने पीटीआई को लाया ना, मैं अब बात सिर्फ बरसर अवामी पार्टी की बात करो ना, फिर वक्त चूंकि आप पार्टी अंदर से कमजोर होगी तब जाकर आप किसी इत्यादी और अपोजिशन को अपने साथ मिलाएंगे, फिर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। ठीक है, ये तजुर्बात हमारे सामने नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी की रुखसती किस तरह हुई, पार्टी अंदरूनी खाना जो है कमजोर हो चुकी, फिर उसके बाद अपोजिशन ने उसे सपोर्ट किया, फिर नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। तो उसी तनाजुर में मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसी तरह मौसर और संजीदगी के साथ ये तैयारी हो रही थी, या मतलब किसी हद तक अपने शराइत मनवाना, या बजट नज़दीक आ रहा है कुछ चीज़ें रखना, या कुछ वजारत का मामला है कि वजारतें मिल जाए, इस हवाले से बाप पार्टी के फिलहाल मैं बाप पार्टी को देखिए आपने बात की नून लीग की जी। नून लीग आपने देखा कि नून लीग में जब नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केसेस का चलना शुरू हो गया तो एक हवाले से आपने देखा कि नून लीग की जो जड़ है इस्लामाबाद में कमज़ोर हो गई, तो उसका फ़ायदा बलूचिस्तान में लोगों ने उठा लिया। इमरान खान के हवाले से ऐसा कोई मामला नहीं है कि अगर उधर से हो तो इधर से बाप जो है के खिलाफ इस तरह का कोई मामला। उस टाइम मरकज़ में भी नून लीग की हुकूमत थी, बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत, एक सीक्वेंस बनता था। अभी जो है मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान में बीएपी की हुकूमत है। ये कभी नहीं कहा जा सकता कि बाप के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको जो है इस तरह का संजीदा लिया जाए कि वाकई जाम कमाल की हुकूमत आज या कल ख़त्म होने जा रही है। एक बार मेरे ख्याल में कोई सीरियस इशू हुआ था जब आपके जान जमाली सईद हाशमी जो बहुत सीनियर लोग हैं जी BAP बानियान के, में शामिल है। वो थोड़े नाराज़ हो गए थे, लेकिन उसको जाम कमाल हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया। ये जो एपिसोड अभी का चला है उसमें देखिए कोई सीनियर बंदा नहीं है। जान जमाली खामोश है, सईद हाशमी ने तो ओपनली कहा कि जाम हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। हम ये अगर ख़तरा होता तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जावेद हाशमी सईद सईद अहमद हाशमी हाशमी यहाँ जान बुलेदी या मोस्ट सीनियर जो बीएपी के लोग हैं जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी वो एक्टिव होते हैं। नीचे वाले जितने एक्टिव हों वो मेरे ख्याल में जो आपने बात की ना वजारतों की, चूँकि सेहत का जो महकमा था वो पीटीआई के पास था। जी बिल्कुल, नसीबुल्लाह मरी के पास था, तो वो निकाल दिया गया। फिर आपने देखा कि इतलात की आपने बात की, वो तो बीएपी के पास था, ज़हूर बुलेदी इतलात के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो बाप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बहुत से ऐसे मुशीर हैं उनको तो ओहदे दे दिए गए हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं, हम मुंतखब होकर आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। एक प्रेशर बिल्ड किया गया ताकि जो गैर मुंतखब लोग हैं उनकी जगह मुंतखब लोगों को कोई वजारत कोई मुशीर वगैरह जो है लगाया जा सके। मेरे ख्याल में ये प्रेशर था और वो थम गया अभी। नहीं अब जो मामला अब तय पा गए, तो अब आपके ख्याल में वाकई दो वजारतें दी जाएंगी, और उसमें नाम भी किसी हद तक देखिए हो सकता है हम हमारे पास जो इतलात है जी, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्सियत ने ये बात कही कि दो वजारतें दी जाएंगी, और ख़ासकर नसीराबाद डिवीज़न और जान मोहम्मद जमाली का नाम भी आ रहा है, चूँकि महकमा इतलात का भी एक जिक्र मैंने जिसका किया कि महकमा दिया जाएगा, क्योंकि महकमा इतलात के हवाले से बाद लोग अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सेहत के हवाले से कहा कि नसीराबाद डिवीज़न, लेकिन हमारे पास ये एक इतलात है कि जान मोहम्मद जमाली को इतलात दिया जाएगा, तो महकमा उसे दिया जाएगा। तो आप क्या समझते कि इस हवाले से नसीराबाद डिवीज़न के जो अरकान हैं, जो एक ग्रुप है, एक तस्वुर अब तक पेश है कि नसीराबाद डिवीज़न में मौजूद है, तो जान मोहम्मद जमाली को महकमा इतलात को बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। नसीराबाद बेल्ट है, उनकी जो एक है इदारे के पार्लिमानी ग्रुप है उनका, उसको तकरीबन कम व बेश लीड कर रहे हैं जान मोहम्मद जमाली। तो ये जो वजारत इतलात की वो बाप के अंदर ही उसने मिलना है और उसमें नसीराबाद बेल्ट को ही किसी को मिलना है, लेकिन उसमें मेरी इतलात ये है
کہ جان جمالی جو ہے وہ اطلاعات کی جو وزارت ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے وہ سی ایم رہ چکے ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، وہ اطلاعات کی منسٹری میں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ ایم پی اے شپ میں ہی خوش ہیں۔ اگر کوئی تبدیلی آ گئی، کوئی ایسا ہوا چل گیا جام حکومت کے خلاف، جان جمالی نیکسٹ وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں، لیکن اطلاعات کی منسٹری کے لیے وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ منسٹری نصیر آباد بیلٹ میں جان جمالی کے ہی اس میں ایما پہ جو ہے وہ دی جائے گی، یہ اس حد تک میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں۔ دوسرا یہ کہ صحت اس سے پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھا، دوبارہ اس کو پی ٹی آئی کو ہی دینا ہے۔ ابھی یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے اندر چونکہ بلوچستان میں آپس میں ایک جنگ چل رہی ہے، تو پی ٹی آئی کسی جام کو جو یار محمد رند والی گروپ ہے وہ کسی اور کا نام دینا چاہ رہے ہیں، اور جو یار محمد رند کے انڈر میں نہیں ہے، ڈائریکٹ پہلے جہانگیر ترین کے انڈر میں تھے جو بلوچستان کے ایم پی اے تھے، آج کل وہ اسد عمر کے انڈر میں ہیں، وہ اپنے بندے کا کوئی نام دینا چاہ رہے ہیں۔ پی ٹی اے کے اندر یہ آپس کا چپکلش جاری ہے۔ میرے خیال میں اسد عمر والا جو گروپ ہے وہ طاقتور ہے، وہ اپنی منسٹری لے لیں گے دوبارہ۔ اسد عمر کے ساتھ کون سا گروپ ہے؟ یہ تو اس وقت تو سردار یار محمد رند جب بھی اجلاس کرتے پی ٹی آئی کے سارے اراکین اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کابینہ بن رہا تھا بلوچستان حکومت کا، تو اس میں سردار یار محمد رند کو نہیں لیا گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس ٹائم جہانگیر ترین نے ایک لسٹ دی تھی، جو ان کا کوٹا تھا وزارتوں کا، جہانگیر ترین نے ایک لسٹ دی تھی، اس لسٹ میں وہی لسٹ جو ہے وہ اپروول کر لیا جام کمال صاحب نے، ان کو وزارتیں دی، اس میں نصیب اللہ مری جو ہے وہ اس کے اچھے، لیکن انفارچونیٹ درمیان میں نصیب اللہ مری کا کچھ ظاہر ہے کچھ ہوا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کرپشن ہے، کچھ جو بھی ہے، تو وہ وزارت سے اس کو سبق دوش کرنا پڑا۔ نصیب اللہ مری اس کے بعد گئے جہانگیر ترین سے ملے، بہت سے ظاہر ہے کہ اپنی ایک کوشش کی انہوں نے، لیکن اس ٹائم وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دوبارہ نصیب اللہ مری کو ہی یہ وزارت دی جائے، لیکن اس کی پاسبلٹی تھوڑے سے کم ہے۔ باپ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ کون ہے، میں آپ کو بتاؤں، نصیب اللہ مری بھی جہانگیر ترین والے گروپ میں تھے، اچھا آپ کا نور محمد دمڑ بھی نصیب گروپ میں تھے، 7 اراکین میں سے جو میری اطلاعات ہیں 4 جو ہے وہ جہانگیر ترین والے گروپ میں تھے، 3 جو ہے آپ کا ڈپٹی اسپیکر، ایک خاتون رکن اسمبلی، اور سردار عمر رند، یہ الگ گروپ میں تھے۔ تو اس ٹائم یہ گروپ بندی ہوئی تھی۔ جہاں تک پارٹی کے اندر اجلاسوں کا معاملہ ہے، دیکھیے پارٹی کے اندر جب اجلاس ہوتے ہیں، ایک صوبائی صدر یا کوئی سینئر اگر بلا لیتا ہے تو پارٹی ایز اے پارٹی ممبر تو لوگ آتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن وزارتوں کا معاملہ پارٹی اجلاسوں سے اس کو الگ دیکھنا۔ اچھا ہم آتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے۔ اب دیکھیں یہ جو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کی ہر وقت جو ترجمانی کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے دیکھا فرنٹ لائن پر جو ہے غیر منتخب نمائندے آتے ہیں، تو مشیر صاحبان آتے ہیں، تو کیا اب اس حالیہ جو بات چیت ہے، جو ناراض اراکین کے ساتھ جو معاملات طے پا گئے، آپ کے خیال میں اس کی پاسداری ہوگی کسی حد تک؟ دیکھیے یہ ایک تو میرے خیال میں بلوچستان کا پہلا گورنمنٹ ہے جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے صرف وزیر اعلیٰ بلوچستان فرنٹ پہ آ رہے ہیں۔ کوئی آپ کو مطلب بی اے پی کے اگر 24 ممبرز ہیں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرے، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ڈیفینڈ کرے اپوزیشن کے مقابلے میں، جو تنقید ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہوگا اپوزیشن کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، ڈیفینڈر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ویسے جام کمال خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دیگر بھی آتے ہیں نا، وہ بھی آتے ہیں دیکھیں میڈیا کے سامنے بات کرنے کے۔ لیکن باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کون مطلب ایسا، مجھے کچھ ہیں جو غیر منتخب لوگ ہیں، کہ ابھی کوئی مشیر لگا ہے، کوئی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ بیسکلی میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ آئے ہیں ابھی ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ایک حکومت کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے۔ جس طرح نواب ثناء اللہ زہری کے دور میں انور کاکڑ تھے، ڈیفینڈ کر رہا تھا، اور ڈاکٹر مالک حکومت میں جان بلیدی تھا، ڈیفینڈ کر، پولیٹیکل بندے تھے، انہوں نے کیا۔ لیکن آج جو حکومت ہے اس میں کوئی ڈیفینڈر نہیں ہے۔ جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ ہیں، پھر ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، سیاسی معاملات بھی وہ ہمارے پاس کیونکہ وقت
थोड़ा कम में तो इस वो जुमले सही, वो मुख्तसर डिफेंड करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो बीच में कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है पासदारी की तरफ बात है कि अगर आए इस अब जो बातचीत हुई है उसके बाद जो सीनियर अरकान है वो आकर पार्टी को डिपेंड करके जो पार्टी पॉलिसी होगी उस पर बात करेंगे, उसकी पासदारी होगी या नहीं। देखिए इसमें मेरे ख्याल में जो जिस सीनियर्स की बात कर रहे हैं बीएपी के लोग, कोई सीनियर इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत को डिफेंड जैसे पहले नहीं करते आए हैं, अभी भी नहीं करेंगे। अभी जो पाबंदी लगाई गई है, जो गैर मुंतखब लोग हैं वो डिफेंड नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर जाम साहब को खुद अपना डिफेंडर बनना पड़ेगा। अच्छा, मैं अब अपनी दूसरी खबर की तरफ आता हूँ, उस पर भी मुख्तसर हम बात करेंगे। पीटीआई और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, अब तक कोई बातचीत इस हवाले से अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। मेरी यहाँ खुद पीटीआई के एक अहम शख्स से बात हुई, उसने कहा कोई भी हमारे दरमियान अब तक, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि बयानबाजी से गुरेज करने के हवाले से बात की गई है, दोनों फरीक इस हवाले से पाबंद होंगे। जाहिर सी बात है असद उमर ने ही इनको पाबंद किया कि आप बयानबाजी नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, जो भी इख्तलाफ हो उसे बैठकर एक फोरम के अंदर पब्लिक नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो अब पीटीआई ये इतला कि वो बजट का इंतजार के जो मंसूबे रखे गए यार मोहम्मद रिंद ने, सरदार यार मोहम्मद रिंद ने जो तजवीज़ की, आपको क्या लगता है कि बजट में सरदार यार मोहम्मद रिंद के तजवीज़ करदा जो मंसूबे उन्हें जाम कमाल हिस्सा बनाएगी बजट? अगर देखें ना, मेरे ख्याल में सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब और जाम कमाल साहब के दरमियान बहुत काफ़ी गैप आया है, ताल्लुकात में बड़ा गैप है, मेल मुलाकात में बड़ा गैप है। अगर जो भी स्कीम, जो भी प्रोजेक्ट्स की प्रपोजल या जो भी है, अगर जाम कमाल को या सरदार यार मोहम्मद रिंद की जानिब से मिला है, आप तवक्को रख सकते हैं कि उसमें 50% हद तक अप्रूवल हो सकते हैं। ये समझ लेना कि 100% ही वो कर लेंगे तो ये मेरे ख्याल में जाम साहब के लिए नहीं होगा पॉसिबल, वो नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में फिर अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद की आपने बात की तो वो शायद उन्होंने वो भी ज़हनी तौर पर इस बात पे बिल्कुल वो होंगे कि यार चलो अगर 50% अगर हमारे स्कीमें अप्रूवल होंगे तब भी ठीक है। तो ये दोनों मेरे ख्याल में हो अच्छा रशीद भाई, मैं शार्ट बात करता हूँ कि बातों से बात निकल जाती है। सरदार यार मोहम्मद रिंद जब भी हमने देखा है कोई मतलब एक होता है कि अपना जो उन्हें किसी भी चीज़ पर एतराज़ हो, तहफ़्फ़ुज़ात हो, वो उस पर खड़े रहते हैं, अपने मौक़ा पर डटे रहते हैं। हमने माजी में भी देखा बहुत से मामलात पर सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार किया सरदार यार मोहम्मद रिंद ने। चले हम रिसेंटली मिसाल देते हैं सेनेट इलेक्शन का ही, तो हमने देखा सरदार यार मोहम्मद रिंद किसी सूरत अब्दुल कादिर को कबूल नहीं कर रहे थे, टिकट वापस किया, उसके बाद फिर हमने देखा सबसे ज़्यादा वोट उसने लिया। तो एक तासुर ये भी बलूचिस्तान में कि सरदार यार मोहम्मद रिंद अगर मिसाल के मैं कहता हूँ कि उनका एक भी मनसूबा शामिल ना किया गया तब भी वो पीटीआई के साथ रहेंगे, तो आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? पीटीआई के साथ रहेंगे। देखें सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास कौन सी मजबूरियां, देखें अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, सरदार साहब के पास इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद अगर हम उस पर बात करें तो काबिल ज़ौक़ होंगी, लेकिन बात यह है कि देखें सरदार साहब के अपना जो सीट है वो सुप्रीम कोर्ट से वो फैसले के बाद जो है हुआ था, अदरवाइज वो सरदार साहब की अपनी सीट भी खतरे में थी, ठीक है ना। उसमें ज़ाहिर है पीटीआई के जो मरकज़ी क़यादत है उसका बड़ा रोल था। फिर सरदार साहब का अपना ये जो उसका गिला है अपनी पार्टी से, जाम साहब से, वो ये है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा उसका गिला जो है अपनी पार्टी से। वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान को पीटीआई को मैंने काफ़ी हद तक उस टाइम तो पीटीआई थी नहीं बलूचिस्तान में, मेरी वजह से पीटीआई पॉपुलर हुआ, उसने सीटें ली, मैंने जेब से खर्चे किए। एक गिला है सरदार साहब का अपने पार्टी क़यादत के साथ, लेकिन पार्टी क़यादत की बेमुरवती थी 3 साल से जारी है ना वो। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त सरदार साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सरदार साहब इस पोजीशन में पीटीआई को छोड़ देंगे, मैन भी हो सकता है कल पीटीआई उसको नाहली के लिए कोई पिटीशन दायर करे, उसको जो है वो नाल भी करवा सकता है, उसके डिसीट करवा सकता है उसको। इस टाइम सरदार साहब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ये ज़रूर है कि मौके का इंतजार कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया रशीद बलोच। हमारे पास नाज़रीन जब वक्त बहुत ही कम था तो हमने कोशिश की कि हम इस पूरी सूरत में मज़ीद बात करते हैं, लेकिन अब तक जो आज जो डेवलपमेंट हुई है जिस पर हमने
बात की कि मुआहदे हुए हैं। ये नहीं सिर्फ कि बाप के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर ये मामला तय पा गए कि अब जो मामला तुम्हें पार्टी के अंदर ही सीनियर अरकान बैठ कर उसको तय करेंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदगान को अब साइड लाइन किया जाएगा। अब आने वाले दिन इंतहाई अहम है। अगर फिर जिस तरह ये साहब रशीद ने अपने तज़किरे में कहा कि उन्हें अब भी खदशा है कि वही पॉइंट पर आएंगे, सीनियर नहीं आएंगे सामने, तो अब देखते हैं ये किस हद तक आगे बढ़ेगा मामला। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वैसे भी पहले भी हम बात कर चुके कि इतनी मौसर नहीं, कि इतने अपोजिशन में भी दम खम नहीं कि जो वो भी जोर लगाए। तो इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान फिल वक्त अपनी पोजीशन पर मजबूत बैठे हुए हैं। पीटीआई इस वक्त कमज़ोर पिच पर खेल रही है। अब आने वाले दिनों में सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदरूनी खाना मामला देखेंगे, तब जाकर हमें ये अंदाज़ा होगा कि एक नाराज़गी और इंट्रा पार्टी जिसका हमने जिक्र नहीं किया, तो हम कोशिश करें कि दूसरे प्रोग्राम में इंतखाबात भी होने जाने हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, इसलिए तो कोशिश की जा रही कि अब पार्टी को फिर से जोड़ा जाए। तो अब देखते कि इंतखाबात से कबल और बजट जब पेश होगा तो अंडरस्टैंडिंग कायम रहेगी या वही उसी तरह जाम कमाल खान साहब गैर मुंतखब नुमाइंदगान को तरजीह देंगे, तो यकीनन सूरत हाल फिर तब्दील हो जाएगी, शायद फिर मामला बहुत आगे बढ़ जाएं। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शाहनवाज बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।